فن خطاطی ایک عمدہ اور خداداد صلاحیت ہے۔ غریب متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے بہاول نگر کی تحصیل چشتیاں کے نوجوان محمد زین نے اپنے فن خطاطی سے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی اپنا نام روشن کیا ہے۔ محمد زین نے انٹرنیشنل ایوارڈ جیت کر سر فخر سے بلند کر دیا۔ مزید تفصیلات محمد ریحان کی اس رپورٹ میں۔ ضلع بہاول نگر دانش اسکول کے طالب علم نے سری لنکا میں منعقدہ خطاطی مقابلہ میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے ملک کا نام روشن کر دیا۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے محمد زین نے انٹرنیشنل ایوارڈ جیت کر سر فخر سے بلند کر دیا۔ محمد زین کا کہنا تھا کہ وسائل کی بہت کمی ہے، اگر حکومت سپورٹ کرے تو مزید بہتری لا سکتا ہوں۔ محمد زین کا کہنا تھا کہ خطاطی ایک فن ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ مسلمانوں کا شاندار اور قابل فخر ماضی جڑا ہوا ہے۔ فن خطاطی مسلمانوں کا تہذیبی و ثقافتی ورثہ ہے۔ باشعور قومیں اپنے ماضی کو ہمیشہ زندہ و یاد رکھتی ہے۔ اسی عزم کو دل میں رکھتے ہوئے میں نے آج سے 3 سال پہلے فن خطاطی پر کام شروع کیا۔ حالات و ذرائع نہ ہونے کے باوجود بھی میرا فن خطاطی کا شوق مجھے ابھارتا گیا اور میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے اس شوق کو بھی خصوصی وقت دیا۔ فرصت کے چند لمحات میں آرام کی بجائے اپنے فن خطاطی کو فروغ دیا، اپنے آپ کو مطمئن پایا اور اس پر مزید محنت اور لگن سے کام کیا اور الحمدللہ آج میں 4 بین الاقوامی اور 10 قومی سطح پر خطاطی کے مقابلہ جات میں حصہ لے چکا ہوں۔ میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس فن کو وقت دیا۔ وقت دینا میرے لیے مشکل تھا لیکن مجھے شوق تھا اور الحمدللہ آج میرا شوق مجھے یہاں تک پہنچا چکا ہے کہ آج میں 10 سے زائد پاکستان میں مقابلہ خطاطی میں حصہ لے چکا ہوں۔ الحمدللہ میں ان میں پوزیشن ہولڈر ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کا نام روشن کر رہا ہوں۔ حال ہی میں ہونے والے مقابلہ خطاطی میں بین الاقوامی سطح پر سری لنکا میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور اس میں نے مقابلہ خطاطی میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے حکمران، اہل علم اور NGOs خطاطی کے تحفظ اور فروغ کے لیے کام کریں تاکہ ہمارا یہ تاریخی ورثہ اپنے شان و شوکت برقرار رکھے اور خوب ترقی کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ریحان، پورا سچ نیوز، چشتیاں۔ منچن آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ راشد ڈھڈی سے۔ منڈی صادق گنج شہر بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ منچن آباد روڈ پر آئے روز ڈکیتیوں کی واردات، علاقے کے نامور سیاستدان میاں مشتاق سکھیرا پر ڈاکو کی فائرنگ۔ منڈی صادق گنج بیرواڑہ کے قریب 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 لوگوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ منڈی صادق گنج کا منچن آباد غیر محفوظ روڈ ہو چکا ہے۔ میاں مشتاق سکھیرا پر فائرنگ کرنے والے ڈاکو فرار، تاحال پولیس تھانہ منڈی صادق گنج ڈاکو کا تعاقب نہ کر سکی۔ بہاول نگر تھانہ تخت محل کی حدود میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان تصادم، فائرنگ اور ڈنڈوں کے وار سے خاتون سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد زخمی۔ متاثرین کا زخمیوں کو مین چوک پر رکھ کر احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کی بڑی تعداد میں خواتین بھی شامل، چاروں اطراف سے روڈ بلاک کر دیے۔ بہاول نگر تھانہ تخت محل کی حدود بستی سرونکا میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان خوفناک تصادم، فائرنگ اور ڈنڈوں کے وار سے خاتون سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد زخمی ہو گئے۔ SHO کی موجودگی میں ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ متاثرین نے زخمیوں کو منچن آباد چوک میں رکھ کر چاروں اطراف سے روڈ بلاک کر کے احتجاجی مظاہرہ، SHO کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ٹریفک کی روانی متاثر، DSP صدر سرکل بھاری نفری سمیت موقع پر پہنچ گئے۔ متاثرین نے الزام عائد کیا کہ SHO تھانہ تخت محل نوید نزاکت کی موجودگی میں دوسرے گروپ کے افراد نے ہم پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਰਮ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਫੈਰ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਉਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਕੂਏ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ جس کے نتیجے میں خاتون سمیت ہمارے 6 افراد زخمی ہوئے جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ جب تک ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی احتجاج جاری رہے گا۔ SHO نوید نزاکت کے مطابق سرکاری زمین کا تنازع تھا۔ تحصیلدار سمیت ریونیو کے دیگر افسران بھی موقع پر موجود تھے، جبکہ متاثرین کا کہنا ہے کہ سرکاری زمین پر ہمارا قبضہ ہے جس کا معزز عدالت کی جانب سے 24 جولائی تک ہمارے پاس اسٹے آرڈرز موجود ہیں۔ مخالفین سرکاری رقبے کی آڑ میں ہماری زرعی رقبے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ سمیت IG پنجاب اور DPO بہاول نگر سے SHO سمیت دیگر ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے۔ مشتاق احمد آسی کی رپورٹ کے مطابق
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अशरा मुहर्रमुल हराम के मौके पर मिसाली इंतजामात के लिए जिला इंतजामिया मुसलसल मुतहर्रिक है। इस ज़मन में डिप्टी कमिश्नर ने तहसील जतोई का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर उस्मान अली ने DPO सैयद हसनैन हैदर के हमरा जतोई म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में मेंबरान अमन कमेटी और लाइसेंस दारान के साथ मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से आशूरा मुहर्रमुल हराम के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। मुहर्रमुल हराम पर इंतजामात में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद हसनैन हैदर ने कहा कि किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुहर्रमुल हराम में किसी भी शख्स को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। आशूरा मुहर्रमुल हराम में शरपसंद अनासिर पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। मुहर्रमुल हराम रोड्स पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर ने जतोई मुहर्रम जुलूस रूट्स का दौरा किया और जुलूस रूट्स पर किए गए इंतजाम का जायजा लिया। मरकज विलायत इमाम बारगाह अल-काइम सेंटर बार्सिलोना में अशरा मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मजलिस आज़ाब बरपा खतीब आले मोहम्मद फलसफा शहादत बयान फरमा रहे हैं। बार्सिलोना से शाहजेब सहोत्रा की रिपोर्ट। मरकज विलायत इमाम बारगाह अल-काइम सेंटर बार्सिलोना में अशरा मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मजालिस आज़ाब बरपा हैं, जिसमें मोमिनीन और मोमिनात की कसीर तादाद शिरकत करके नवासे रसूल से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। खतीब आले मोहम्मद अलामा इमरान मेहंदी फलसफा शहादत बयान करते हुए फरमाते हैं कि वाक़या करबला दो सियासी पार्टियों की कुर्सी या मालो दौलत और ज़मीन वगैरह हासिल करने पर जंग ना थी। ये वाक़या दो गुरूहों और दो कबीलों की ज़ाती दुश्मनी पर रूनमा नहीं हुआ। ये वाक़या दो फिक्री और अक़ीदती मकताब का मुबारज़ा था। यह दर हकीकत हक़ और बातिल की जंग थी जो इब्तदाई तारीख़ व शरीयत से जारी थी और अभी तक ख़त्म नहीं हुई। ये मुबारज़ा और जंग तमाम पैगम्बरों और तमाम इस्लाह तलब अफराद के मुबारज़ा की एक कड़ी थी। मरकजी मातमी संगत सदाई इमाम मज़लूम करबला पुरसा मातमदारी पेश कर रहा है, जबकि नकीब मेंबर के फ़राइज़ सैयद सबतुल हसन शाह अदा कर रहे हैं और इंतज़ामी अमूर चौधरी शहबाज अख्तर, सैयद रजा शाह और चौधरी जुबैर चीमा फाइनेंस सेक्रेटरी अल-काइम सेंटर बार्सिलोना अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि मोमिनीन की तरफ से नजर न्याज का सिलसिला जारी और मजलिस आज़ामी अक़ीदतमंदों के लिए लंगरे हुसैनी का खास इंतजाम किया गया है। मेंशनाबाद में भी वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक IG पंजाब की हिदायत की रोशनी में DPO बहावल नगर नसीबुल्ला खान की तरफ से TM हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO नसीबुल्ला खान ने अवामी मसाइल और शिकायत सुनी और मौके पर हल के अहकामात जारी किए और तमाम एतराज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करवाई। DPO नसीबुल्ला खान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक खुले कचहरी का मकसद इंसाफ की फराहमी को अवाम उन्नास की दहलीज पर यकीनी बनाना है। अवाम और पुलिस के दरमियान फासले कम करने के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहेगा। आखिर में सहाफ़ी बरादरी, वकला, सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी और आने वाले तमाम साइलीन ने पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया। जनूबी वजीरस्तान में दहशतगर्दों से झड़प में धरती के सपूत वतन पाक की हिफाजत करते हुए कैप्टन समेत 4 जवान शहीद, 3 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासल। शोहदा में हारून आबाद का नौजवान सपूत ज़ैन अली भी शामिल है। कहते हैं शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाकिस्तान आर्मी के जवानों और अफसरों ने इस बात को बारहा जान का नजराना देकर साबित किया है। हारून आबाद का सपूत कौम और धरती माँ के दुश्मन दहशतगर्दों से लड़ते हुए धरती माँ पर कुर्बान हो गया। पाक फौज के 24 साला ज़ैन अली ने वजीरस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। पाक फौज का शहीद नौजवान हारून आबाद के नवाही गांव 64 फोरार का रिहायशी था। शहीद ज़ैन अली के जस्ते खाकी को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ उनके आबाई गांव 64 फोरार में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद ज़ैन अली की कब्र पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और फूलों के हाथ चढ़ाए। शहीद ज़ैन अली की नमाज जनाजा में हारून आबाद की सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद ज़ैन अली ने 4 साल पहले पाक आर्मी में अपनी ड्यूटी का आगाज किया था। शहीद ज़ैन अली भाई बहनों में से बड़ा था। शहीद ज़ैन अली की 2 बहनें और 1 भाई है। शहीद का बाप शेर मोहम्मद मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता है। इस मौके पर शहीद ज़ैन के वालिद का कहना था कि हमारे बेटे ने
वतन अजीज पर अपनी जान कुर्बान करके हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है।